شان ہی نہیں۔ محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کی گستاخی برداشت نہیں کر پاتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب مدینہ ہجرت فرما کے چلے گئے، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ جب حضور کے نکاح میں آئی اور اس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ حضور علیہ السلام کی زوجہ بنی اور ام المومنین بنی، صلح حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کرنے کے لیے جب مدینے میں ابو سفیان آیا تو وہ سیدھا گھر آیا، حضور کا بستر لگا ہوا تھا، ابو سفیان آ کے اس بستر پہ بیٹھنے لگا، حضرت ام حبیبہ دوڑی اور جلدی جلدی اس نے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان پوچھنے لگا بیٹا کیا ہوا ہے، اس بستر کو میرے قابل نہیں سمجھتی یا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھتی؟ کہا تو مشرک ہے اور مشرک نجس ہے، مصطفیٰ کا بستر پاک ہے، میں یہ گوارا نہیں کرتی کہ تو مصطفیٰ کریم کے بستر پہ بیٹھے۔ کہا بیٹی یہاں آ کر تیرا مزاج بدل گیا۔ اللہ اکبر۔ تو محبت پیدا جب ہو جاتی ہے پھر محبوب کی گستاخی گوارا نہیں ہوتی، وہ اپنا دیس ہو یا ہٹلر کا دیس ہو۔ عامر چیمہ جان جیسی متاع عزیز لٹا کے بھی عشق کی داستان رقم کرتا ہے اور زمانے کے سامنے اس عقیدے کا اظہار کرتا ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی گستاخی گوارا نہیں ہوتی۔ محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی نسبت کا بھی احترام کرتا ہے۔ کل منسوب الی محبوب محبوب، پائے سگ بوسیدہ مجنوں، خلق گفتہ اینچے سود، گفت این سگ گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود۔ کسی نے مجنوں کو دیکھا کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، کہا انسان ہو کے کتے کے پاؤں چوم رہے ہو؟ کہا تم نہیں جانتے یہ کتا کبھی کبھی میرے یار کی گلی سے گزرتا ہے، جو لیلا کی گلی سے گزرے اس کتے کے تو پاؤں چومے جائیں اور محبوب کی گلی کا احترام کیا ہوگا۔ حضرت امام مالک کہتے ہیں جو مدینے کی مٹی کو بنجر کہے اسے 30 کوڑے مارے جائیں گے، یہ مصطفیٰ کی نسبت کا احترام ہے۔ صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ حب ابی بکر و عمر من الایمان و بغضهما نفاق، اور آگے فرمایا حضرت حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں من احبہما فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ جس نے ان دو شہزادوں سے پیار کیا اس نے میرے سے پیار کیا، اور جس نے میرے سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے گویا اللہ سے بغض رکھا۔ تو نسبت کا بھی احترام کیا جائے، حضور کی اولاد کا بھی احترام کیا جائے، بلکہ آقا کریم نے فرمایا عربی سے پیار کرو 3 وجہ سے، اس لیے کہ قرآن کی زبان عربی ہے، اہل جنت کی زبان عربی ہے، اور تمہارے نبی محمد کی زبان عربی ہے۔ تو عربی کا بھی احترام کیا جائے، نسبت کا بھی احترام کیا جائے۔ حضرت سعید بن المسیب کے پاس کوئی شخص آیا، آپ بستر علالت پہ تھے، زندگی اور موت کی کشمکش تھی، کہا مجھے اللہ کے رسول کی حدیث سناؤ، کہا اقعدونی مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، کہا آپ سے اٹھا نہیں جا رہا، لیٹے لیٹے بیان کر دیں، کہا انی اکرہ ان احدث حدیث رسول اللہ وانا مستجع، کہا یہ میں گوارا ہی نہیں کرتا کہ حدیث اللہ کے رسول کی بیان کروں خود لیٹا رہا، کہا مجھے اٹھاؤ اور میں بیٹھوں گا پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی حدیث کو بیان کروں گا۔ تو یہ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کی نسبت کا بھی احترام کیا جائے، جہاں محبوب کے قدم لگ جائیں اس خاک کے ذروں کو چوما جائے۔ حضرت ابن عمر جب مسجد نبوی میں آتے تھے تو منبر پر یوں ہاتھ مل کر اپنے منہ پہ ملتے اور چومتے، کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں محبوب بیٹھا کرتے۔ اللہ اکبر، نسبت کا بھی احترام کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹا تیرا۔ کہا محبوب آپ سے در کو نسبت ہے، در سے کتے کو نسبت ہے، اور کتے سے مجھ کو نسبت ہے۔ اور جامی کہتے ہیں کاش محبوب میں تیری گلی کا کتا ہوتا اور آپ کی گلی کے کتے کا نام جامی ہوتا، آپ جامی کہہ کے پکارتے۔ اور ایک کہتا ہے یا لیتنی کنت تربۃ طیبتکم، کاش میں مولوی نہ ہوتا، کاش میں پیر نہ ہوتا، مدینے کی گلی کی مٹی ہوتا، حضور گزرتے میں حضور کے نالین کے تنوں کو چوم لیتا۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نسبت کا بھی احترام کیا جائے۔ محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ نصرت دین اور اعانت دین کی جائے۔ جس دین کے لیے آقا نے طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے،
जिस दीन के लिए गड़े खुदे, जिस दीन के लिए कांटे बिछाए गए, जिसके लिए बद्र हुनैन की जंगें सजी, जिसके लिए हुजूर ने अपने चचा को नछावर किया, जिस दीन के लिए हुजूर का खून ओहद की वादी में गिरा, उस दीन के साथ मोहब्बत का तकाजा, रसूल करीम के साथ प्यार का तकाजा ये है अपनी जान से, अपने माल से दीन की इयानत के लिए कमर बस्ता हो। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर सारा माल हुजूर के कदमों में ढेर कर देते हैं। आका करीम पूछते हैं, माँ अब कहता ले आले का या अबा बकर, अबू बकर सब कुछ ले आए हो या घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा है? कहा अब कह तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, हुजूर मेरे सामने भी आप है, मेरे घर में भी आप है। वो अपने नाम लेवाओं को तन्हा छोड़ते कब हैं, जहां हम दम ना हो कोई वहां सरकार होते हैं। मोहब्बत का एक तकाजा ये है कि हुजूर की उम्मत से प्यार किया जाए। ये तकाजा है मोहब्बत का कि हुजूर की उम्मत से उल्फत के रिश्ते को उस्तवार रखा जाए। किसी के बेटों से प्यार करो तो बाप के दिल में हमदर्दी पैदा होगी, और हुजूर की मोहब्बत चाहते हो तो हुजूर की उम्मत से प्यार करो, उम्मत पे शफकत करो, उम्मत के दुख बांटो, गुरबाओ मसाकीन की मदद करो, उम्मत के अंदर तफरीक ना चाहो, उम्मत को जोड़ने की कोशिश करो। 1.5 ईंट की मस्जिद बना के नफरत के दर्स ना दो, मोहब्बत के सबक पढ़ाओ, मोहब्बत के फूल लगाओ, नफरत के कांटे तोड़ो। हुजूर की मोहब्बत तोड़ने के लिए नहीं आई, हुजूर की मोहब्बत तो इंसानों को जोड़ने के लिए आई। सारी मोहब्बतें तोड़ती, औरत की मोहब्बत तोड़ती है। औरत एक है, चाहने वाले दो, आपस में रकीब कहलाए। ये तो मेरा महबूब था, तुमने क्यों देखा? तकाजा बन गया, लड़ाई हुई। इक्तदार की कुर्सी एक है, चाहने वाले कई हैं, इलेक्शन बन गया। दौलत का अंबार एक है, ढूंढने वाले कई हैं, छीना झपटी बन गई। हर हुस्न इंसान को तकसीम करता है, तोड़ता है, लेकिन हुस्ने मुस्तफा इंसान को जोड़ता है। अगर मैं प्यार करता हूं, दुहाई देता फिरता हूं, आओ तुम भी मेरे आका के गुलाम बन जाओ। आप प्यार करते हैं, दुहाई देते फिरते हैं, आओ तुम भी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में आ जाओ। हुजूर की मोहब्बत इंसानों को जोड़ती है। इकबाल कहते हैं, दिल ब महबूब हिजाजी बस्ताएं जी जेहत बा यक दिगर पे बस्ताएं, चूं गुले सद बर्ग मारा बू यकेस, ऊ के जाने ई नजामो ऊ यकेस, मस्ते चश्मे साकिए बतहास्तेम, दर जहां मिसले मऊ मी नास्तेम। कहा हम बतहा के उस साकी की आंखों से शराबे मैनाब पिए हुए हैं, चाहे हिंदी हैं, चाहे खरासानी हैं, चाहे ईरान के रहने वाले हैं, चाहे काबल के, कंधार के, दश्ते लैला के, तोरा बोरा और तकरीब के, मूसल या बगदाद के, जहां भी रहने वाले हैं, हर फूल की पत्ती से निकलने वाली खुशबू एक है। हम मुस्तफा के दम से एक हैं। जब से उम्मत में मोहब्बत रसूल के जज्बों को मांद करने की साजिश की गई, उम्मत तफरीक में मुब्तला हो गई, फिरका फिरका हो गई उम्मत। इकबाल इस दुखड़े को बयान करते हुए कहा था कि अहदे माँ माराज़े माँ बेगाना कर, अज जमाले मुस्तफा बेगाना कर। हमारे दौर ने हमारे साथ जो जुल्म किए, उनमें से एक सितम ज़रीफ़ी इस दौर के लोगों की हमारे साथ ये भी है कि हमें हमसे जुदा कर दिया, इसलिए कि हमें हुजूर की चौखट से जुदा कर दिया। आओ नबी की चौखट पे आ जाओ, हुजूर के दर पे आ जाओ। हुजूर की मोहब्बत तो बिखरे हुए इंसानों को एक मरकज पे जोड़ती है। बुजुर्ग फरमाते हैं, अरब में, हिजाज में जब दो आदमी आपस में लड़ पड़ते ना, उलझन हो जाती है। मदीना शरीफ का माहौल था, तो 30 आदमी की सुलह करवाना चाहता है, तो क्या कहता है? सल्ले अला नबी। लड़ते क्यों हो? नबी पे दरूद पढ़ो। तो उनका सारा गुस्सा काफूर हो जाता है, और वो आपस में जो लड़ रहे होते हैं आपस में सुलह कर रहे हैं। तो नबी का प्यार तो जोड़ता है इंसानों का, लेकिन कैसी दौर की सितम ज़रीफ़ी है, कैसे अकायद पन पे, कैसी चीजें नश्व नमा पाई। यहाँ दरूद पे झगड़े हो रहे हैं, यहाँ दरूद पे लड़ाई हो रही है। अजान से पहले पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? लोग चांद पे पहुंच गए, हम अभी इस उलझन में फंसे हुए हैं। वहां तो दरूद से इंसान जुड़ते हैं, और यहाँ तफरीक हो रही है दरूद से। आओ हुजूर की मोहब्बत को सीनों में बसा लो, हुजूर का प्यार अपने दिल के अंदर उसका बसेरा कर लो। यही जिंदगी की बेहतरी की जमानत है, और यही कामयाबी का पैगाम है। इत्तेहाद उम्मत के बड़े जराए हैं, लेकिन इत्तेहाद उम्मत का बेहतरीन जराया जो है वो हुब्बे रसूल है। आका करीम की मोहब्बत इंसानों को जोड़ती है। हजारों कौमें वजूद में आई, दहर में खुश्क तर के रिश्ते से। हमने बुनियादे दोस्ती रखी यादें खैरुल बशर के रिश्ते से। मोहम्मद की वसातत से मोहब्बत तेरी मेरी है, मोहब्बत असल है उनकी, न तेरी है न मेरी है।